हरे कृष्ण। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा भारत तीर्थ स्वर्ग मर्त्य पाताल यही तीन लोक को त्रिलोक बोली कहा जाए। मर्त्य लोक को पृथ्वी जोठारे आंभे माने बास करू, स्वर्गरे इंद्रादि देवगण मनुष्य परिमित आयु काल ठारू अधिक दिन जीवित रही बहु ऐश्वर्य सचिंक सदृश सुंदरी स्त्री रंभा तिलोत्तमादि परी स्वर्ग वेश्यागण पारिजात पुष्पर गंध आघ्राण सोमरस पान प्रभृति भोग करी परिमित काल क्षय हेले पुनश्च मर्त्यलोक को पतित हुअन्ति। पृथ्वी ठारू स्वर्गरे किछि अधिक दिन नाना प्रकार भोग करा जाई पारे। यही सब कथा जानी पारी भोगी व्यक्ति माने स्वर्ग लाभ करिबा पई दान ध्यान तपस्या यज्ञ तीर्थ पर्यटन आदि करिथांती, किंतु जो मानकर नित्य एवं अनित्य वस्तुर विवेक जन्मिछि सेमाने स्वर्ग धाम मध्य चाहती नहीं। देवता माने स्वर्गरे सकल समय नानाविध सुखरे मत थांती, सुतरां सेमाने भूल रे भगवानंकर सेवा बा हरि भजन करिवार सु अवसर प्राप्त करि पारंती नहीं। पुनश्च पाताल रे मध्य दैत्य नाग प्रभृति प्राणीगण मध्य वास करती। मनुष्य परि सेमाने विवेकवान नुहंती, सुतरां हरिंकर भजन जे जीवर एकमात्र कर्तव्य ताहा सेमाने बुझी पारंती नहीं। किंतु एकमात्र एही मर्त्य लोकवासी मनुष्य गण ही सर्व प्राणी मानक ठारु श्रेष्ठ, काहींकि ना सेमानंकर विवेक युक्त द्वारा केउंटी सत केउंटी असत सेमाने विचार करी ताहा बुझी पारंती। सेमाने वेदादि शास्त्र साधु मानंकर उपदेश को श्रवण करी मानव जीवनर सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य विषय रे जानी पारंती एवं सेमानंकर जावतीय इंद्रिय द्वारा भगवानंकर एवं भगवानंकर भक्तंकर सेवारे सेमाने नियुक्त होई पारंती। एथिपाई स्वर्ग मर्त्य पाताल मध्यरे आंभमानंकर एही पृथ्वी श्रेष्ठ। एही पृथ्वी रे जेते सुंदर सुंदर वस्तु अछि मनुष्य भक्ति सहकारे ताहा भगवान और भक्तंक सेवारे नियुक्त करी धन्य होती। भक्त मानंकर चक्षुरे एही पृथ्वीर फल फूल सागर कानन समस्त भगवानंकर सेवार उपकरण। आंभमानंकर एही पृथ्वी को सप्तदीपमयी पृथ्वी कहा जाए, कारण एही पृथ्वी रे 7टी दीप अछि। एही 7टी दीप मध्यरे जम्बूद्वीप श्रेष्ठ। जम्बूद्वीप वर्तमान नाम हेउची एशिया महादेश। एही जम्बूद्वीप मध्यरे भारत वर्ष हेउची सर्वप्रधान, कारण एठी वर्ण एवं आश्रम धर्म श्रृंखला भावरे आचरित हुए। यूरोप आदि स्थान रे विभिन्न प्रकार वृत्तियुक्त विभिन्न सामाजिक स्तर रे अवस्थित लोक समूह थिले मध्य भारत वर्ष परी गुण और कर्म अनुसार एपरी सुंदर भावे वर्ण आश्रम विभाग कौनसी स्थान रे नाही। द्वितीयतः एही भारत रे भगवानंकर स्वंश अवतार गण एवं स्वयं अवतारी भगवानंकर पर्यंत अवतीर्ण होई जीवर चरम नित्य मंगल विषय उपदेश प्रदान करियछन्ति एवं
ସ୍ୱୟ ଆଚରଣ କରି ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଭାରତର ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ କେତେ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ ଯେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦିଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବୈଷ୍ଣବଗଣ୍ୟ ଶମ୍ଭୁ, ଚତୁର୍ସନକ, ନାରଦ, ବ୍ୟାସଦେବ, ଶୁକଦେବ, ବିଭୀଷଣ, ହନୁମାନ, ବଳି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ, ଉଦ୍ଧବ, ଅମ୍ବରୀଶ, ପୃଥୁ, ପରୀକ୍ଷିତ, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଭାରତରେ କେତେ କେତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଏହି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ମହାତ୍ମା ଗଣଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନତନୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀନାମ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ। ନମିଷା ଅରଣ୍ୟ, ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦ୍ୱାରକା, ମଥୁରା ମଣ୍ଡଳ, ରାସସ୍ଥଳୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗିରିରାଜ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଭାରତ ଯେ କେତେ ଧନ୍ୟାତି ଧନ୍ୟ ତାହା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କହୁଛନ୍ତି, हा हन्त भारत भूमौ कदा नृ जनसौ भूत्वा वयं कृष्णं भजन्त क्षणमात्रे नैव वैकुण्ठ प्राप्नुयामेति। हा हन्त भारत भूमौ कदा नु जनुषो भूत्वा वयं कृष्णं भजन्त क्षणमात्रे नैव वैकुण्ठ प्राप्नुयामेति। हाय हाय, आम्भेମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରୁଛୁ ଭାରତ ଭୂମିରେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ବେଦର ଆବିର୍ଭାବ, ଋଷିମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଏହି ମହାତୀର୍ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାହା କିଏ ବା ନ କହିବ? ତାହା ପୁଣି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେବା ଲାଭ ହୁଏ। ଭାରତବର୍ଷସ୍ଥ ବ୍ରଜଭୂମିର ଅଧିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ବାକ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ବିରାଜମାନ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ନିତ୍ୟ ପରିକର ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣ ତ୍ୱୟି ଧୃତାଂଶ ବସ୍ତ୍ୱାଂ ବିଚିନ୍ନୋତେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେହି ପ୍ରେମମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ ଏହି ମଧୁର ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜଧାମରେ ଲୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ଆକୁଳ ବାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଇ ଦୀନ ଦୟାର୍ଥ ନାଥ ହେ ମଥୁରା ନାଥ କଦାବଲୋକସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ତଦଲୋକାତରଂ ଦୟିତ ଭ୍ରାମ୍ୟତ କିଂ କରୋମ୍ୟହମ୍। ହେ ଦୀନ ଦୟାର୍ଥ ନାଥ, ହେ ମଥୁରା ନାଥ, କେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବ? ତୁମେ ମୋର ଦୟିତ, ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର। ତୁମର ଅଦର୍ଶନରେ ମୋର ହୃଦୟ
କାତର ହୋଇଛି। ଭ୍ରମମୟୀ ଦର୍ଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେବଳ ଆତ୍ମଘାତୀ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ବା ସେହି ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ରକ୍ତି ଭକ୍ତି ନହେବ, ଯାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ସେହି ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ, ନୂତନ ଗୀତ, ହାସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ପାବନ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରହରି ଏହା ମହାକ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନମୋ ମହାବଦନାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଗୌରୀ ତୁସେ ନମୋ ନମଃ। ଭାରତ ଭୂମିତେ ହଇଲ ଜନ୍ମ ଯାର, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରିକର ପର ଉପକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ।